या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया करवा वाली शक्ति तत्व ने आज चैत्री नवरात्रि ना 5मा नोरते वंदन करी અને જીએસટીવી ના માધ્યમ દ્વારા આપ સૌ શક્તિ ઉપાસકો માઈ ભક્તો અને ખાસ કરીને અનુષ્ઠાન કરવા વાળા આપ સૌના ચરણોમાં હું યોગેશ ગઢવી અહીંયા જીએસટીવી ના માધ્યમથી વંદન કરું છું, નમન કરું છું। દુર્ગાના નવ સ્વરૂપ એમાં આજે 5મું નોરતું મેં प्रथम पण बात करी हती। हमारा लोक साहित्यकार मायाभाई आहिर बहुत सरस बात करे छे कि डूंगर ऊपर माताजी बिराजती होय एने ज डूंगर कहेवाय, बाकी ना तो धोरण टेकरा कहेवाय। पण ज्यां ज्यां माताजी बिराजमान छे एने डूंगर कहेवाय अने ए डूंगर एटले दुर्ग। જ્યાં પહોંચવું દુર્ગમ છે, જ્યાં પહોંચવું ખૂબ અઘરું છે, સહેલાઈથી ન જઈ શકાય। ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે માતાજીઓ ડુંગર ઉપર કેમ બેસતી હશે? એનું કારણ એ છે શક્તિ છે સહેલાઈથી મળતી નથી બાપ, શક્તિ સહેલાઈથી નથી મળતી। એના માટે તો તારે તૈયારી રાખવી પડે। પગથિયા હોય તો પગથિયા ચડવાની, ડુંગર હોય તો ડુંગર ચડવાની તૈયારી રાખવી પડે। તારે પરસેવો પાડવો પડે, તારે મનને મક્કમ બનાવવું પડે અને પછી હાલતો થાતું અને પછી તારામાં ચેતના જાગે તો એ ડુંગર ઉપર બેઠેલી દેવીને તું પામી શકે। એટલે દુર્ગ એના ઉપરથી ડુંગર દુર્ગમ છે, જેને મેળવવી ખૂબ અઘરી છે, સહેલાઈથી પ્રાપ્ત ન થાય એવી શક્તિ તત્વ એવા દુર્ગાના 9 સ્વરૂપો પૈકીનું આજે 5મું સ્વરૂપ એટલે સ્કંદ માતા मोर ऊपर विराजमान छे। विस्कंद मातानु 5मुं स्वरूप सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यश जस मळवो ए बहु अघरी बाबत छे। संत महात्मा ईश्वरदास जी हरिरस में एम कहे छे के जाया तू सबसे बड़ो जन तुझसे बड़ो न कोई, ऐसा या तू सबसे बड़ो जन तुझसे बड़ो नहीं कोई, ऐ तू जैना सरहद दे सो जुग में बड़ो होय। तू जेना ऊपर हाथ मूक ईज मोटो थाय। तमे जोजो मोटप कोक कोक ने ज मळे, बधाय नथी मळती। मोटप रूपियाथी नथी खरीदी शकाती। मोटप छे मेहनत करवाथी नथी मळती। मोटप छे सगावादमां नथी मळती। मोटप छे जातिवादमां नथी मळती। मोटप तो मां भगवतीना जेनी माथे बधाय हाथ होय ने एने मोटप मळे, एने मोटप मळे। અને એટલે જ સતત જે ભગવતી દુર્ગાનું સ્કંદ માતાનું સ્વરૂપ આજે ચૈત્રી નવરાત્રીનું આ 5મો દિવસ છે, ત્યારે આજે તો અનુષ્ઠાન કરવા વાળા યોગીઓ છે, સાધના કરવા વાળા સાધકો છે, એનું મન એ વિશુદ્ધ ચક્રમાં સ્થિર થયું હોય છે। અને વિશુદ્ધ ચક્રમાં જ્યારે યોગીઓની મનની એ જ્યારે ત્યાં પલોઠી વાળી બેહી જાય ત્યારે એના ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થતો હોય છે। કાંઈ જ નહીં,
कुछ लेना न देना, बस मगन रहना, माँ 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 और कुछ नहीं, बीजू काई ज नहीं, मात्र ने मात्र मानु नाम। अंबा की जय जय, दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, दुर्गा की जय जय, काली की जय जय, माँ लक्ष्मी की जय जय, काली की जय जय, माँ लक्ष्मी की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय। चैत्री नवरात्रि નું આ પાંચમું નોરતું હાલે છે ત્યારે અંબાના જયકાર સાથે, માં કાલીના જયકાર સાથે માં ભગવતીને યાદ કરીએ। હે ભગવતી, गायत्री की जय जय, माँ सावित्री की जय जय, गायत्री की जय जय, माँ सावित्री की जय जय, चामुंड की जय जय, माँ खोड़ल की जय जय, चामुंड की जय जय, माँ खोड़ल की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय। है माँ, है भगवती। रवेची की जय जय, माँ आशापुरा की जय जय, रवेची की जय जय, माँ आशापुरा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, मोगल की जय जय, माँ सोनल की जय जय, मोगल की जय जय, माँ सोनल की जय जय, अंबा की अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय, अंबा की जय जय, माँ दुर्गा की जय जय। રવમાં બેઠેલી રવેચી હોય તોય ભલે, કચ્છની ધરતીની માથે મોમાઈ બેઠી હોય તોય ભલે, જાડેજા દરબારોની જેને આશા પૂરી કરી અને કચ્છની ધણિયાણી કહેવાણી, કચ્છ પ્રદેશમાં બેઠેલી માં આશાપુરા હોય તોય ભલે, મહાકાલી, મહાસરસ્વતી અને મહાલક્ષ્મી ત્રિગુણાત્મક રીતે ત્રણ દેવીઓના સ્વરૂપ દેવી ભાગવતે ગાયા છે। એ દેવી ભાગવતે આપેલા એ ત્રણે ત્રણ સ્વરૂપ, એ ત્રણે ત્રણ સ્વરૂપ પૈકીની જેટલી જેટલી માતાજીઓ જન્મી બધીને આજે પાંચમા નોરતે દુર્ગાનું સ્કંદ માતાનું સ્વરૂપ છે એના દર્શન કરી રહ્યા છે। ત્યારે બાહ્ય ક્રિયાઓ, ચિત્તવૃત્તિઓ છે એનો લોપ થઈ જાય છે। એ લોપ તો ત્યારે જ થઈ જાય, આહા કેવો લોપ થયો હશે।
મામડિયા ચરણની વાત કરી જેની આ માં ખોડિયારનો જન્મ થયો પણ ચિત્ત વૃત્તિઓના લોપ થયા પછી વાસના કે વર્ણ હૈ ન માનસ સ્વસ્થ જાગ ઈર્ષા અહમે યાદ ઇલાહી બાપ અરુ હૈ और उपार्जन यद काज करतना अनर्थ कमन प्राप्त विचमान संतोष सुख जरू है क्षमता सुशल शिवदान गुण उत्तमता मजल मनोरथ फलदायी काम तरु है ईश्वरता पूर्ण भरी सृष्टि भरपूर दिशे हरिमय सर्व यांकु हरि हरु भरु है एवो જ્યારે ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થાય ત્યારે પાંચમા નોરતે ચૈત્રના અનુષ્ઠાન ચાલતા હોય ત્યારે ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થાય. સામે સુગંધી દ્રવ્યોનો ખોરાક પીડ્યો હોય છતાંય જીભના સ્વાદ જતા રહ્યા હોય. પહેલા તો માને છે કે જીભને સ્વાદેન્દ્રિય હોય છે. હું તો એથી વિશેષ વધીને કહું છું કે આંખું નહીં હોય છે. એ તો ભાડે ત્યાં જ ઈચ્છા કરે, ભાડે ત્યાં જ ઈચ્છા કરે. પણ ચિત્ત વૃત્તિઓ લોપ થઈ જાય. કુછ લેના ન દેના બસ મગન રહેના એવા માના નામના સ્મરણ સાથે જે સતત 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 બસ માં 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 કર્યા કરે. પછી કુળની કુળદેવી હોય એના અનુષ્ઠાન થતા હોય તોય ભલે, ગબરના ગોખ ઉપર બિરાજવા વાળી માં અંબાના અનુષ્ઠાન થતા હોય તોય ભલે, પણ સિંહાસન ગતા નિત્યમ પદ્માસન કરદ ભજા શુભદાસ્તુ સદા દેવી સ્કંદ માતા યશસ્વિની શુભદાસ્તુ હર હંમેશ જે શુભ પરિણામ આપે છે, શુભ ફળ આપે છે અને શુભ આશીર્વાદ આપે છે એવી સ્કંદ માતા પાંચમા નોરતે દુર્ગાનું આ પાંચમું સ્વરૂપ જે મોર ઉપર બિરાજમાન છે, મયુર ઉપર બિરાજી અને સતત જે શુભ કર્યા કરે છે એવી ભગવતીને નમન કરી અને ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ, શક્તિ તત્વનું આરાધન કરતા કરતા ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થાય. એ લોપ કેવો હોય એની વાત માંડીશ, પણ નાનકડા વિરામ પછી. અત્યારે તો નાનકડા વિરામ પહેલા આપ સૌને જય માતાજી. ચૈત્રી નવરાત્રીના આજે પાંચમા નોરતે વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. સ્કંદ માતા પાંચમું નોરતું મોર ઉપર બિરાજમાન એવી ભગવતી દુર્ગાની વાત કરી વિરામ પહેલા. પણ વાત એ છે કે આજે પાંચમા નોરતે જ્યારે અનુષ્ઠાન કરવા માટે થઈ અને બેઠેલો એવો જે વ્યક્તિ છે જે અનુષ્ઠાન કરી રહ્યો છે અને ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થાય છે. ચિત્ત વૃત્તિઓના લોપની વાત કરું છું ત્યારે મને ઝાલાવાડની ધરતીની માથે, રાજકોટની ધરતીની માથે કાલ સવારે થઈ ગયેલા સંપૂર્ણાનંદ બાપુની યાદી થાય છે. ભલા માણસ સંપૂર્ણાનંદ બાપુ વર્ષો સુધી જેને મૌન કર્યું, જેને તપ કર્યું, એવો ઓલિયો સંત, ઉપાસક, સાધક, અને એના શબ્દોમાં કે અને એના શબ્દોમાં કીધા પછી એ શબ્દોને પાછા પૂજ્ય નારાયણ સ્વામી ગાય અને જગત આખું જેને આજે યાદ કરે. ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ કોને કહેવાય? મુझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं. સંપૂર્ણાનંદ બાપુના શબ્દો. આ રચના તો આજે પુનામાં લોકો એમ કે છે કે ઓશોના આશ્રમમાં પણ ગવાય છે. એવી મસ્તીની રચના અને એ મસ્તી જ્યારે જાગે ત્યારે જ ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થયો કહેવાય. બાપ, ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોપ થયો કહેવાય. ન ખાવાની ભાન હોય, ન જાગવાનું, ન સુવાનું, ન હલવાનું, ન ડોલવાનું, કાંઈ જ નહીં. એક અને એક માત્ર માં 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 તુહી 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 તુહી. બંગાળની ધરતીની ઉપરની એક નાની એવી વાત મને આજ યાદ આવે. ચૈત્રીનું પાંચમું નોરતું, સ્કંદ માતા દુર્ગાનું સ્વરૂપ, મોરની માથે બિરાજવા વાળી ભગવતી અને એની જે સાધના કરવા વાળો સાધક જેને ચિત્તવૃત્તિઓનો લોપ થતો હોય ત્યારે બંગાળની ધરતીની માથે
10-12 વર્ષની ઉંમરનો એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં જન્મેલો એક નાનું એવું બાળક, છોકરું છે, રેમાં રાખે છે, એને કઈ ખબર નથી. પણ મોટા ભાઈ આવીને કીધું, ગદાધર, હે ગદાધર, કે હા ભાઈ, કે હું થોડા દિવસ માટે બહારગામ જાઉં છું. જી ભાઈ. કે બીજું કાંઈ નથી, પણ આ માતાજીની દુર્ગાની જે પૂજા છે એ તારે કરવાની છે. ગદાધરે કીધું કે ભાઈ મને આવડશે, કે હું તને શીખવું છું. સવાર થાય, સવારે સ્નાન કરવાનું, સ્નાન કરી અને પછી આસન પાથરવાનું, આસન પાથરી માતાજી પાસે દીવો કરવાનો, દીવો પ્રગટાવી બગીચામાંથી લાવેલા ફૂલ છે એ ફૂલ ધરાવવાના, પછી અગરબત્તી કરવાની, ધૂપ કરવાનો. કે ભાઈ આ તો બધું મને આવડશે. અને ગદાધર આ બધું કર્યા પછી રસોડામાંથી એક વાટકીમાં દૂધ લેવાનું, દૂધમાં થોડી ખાંડ નાખવાની, અને એ ખાંડવાળું દૂધ છે એ માતાજીને રોજ સવારે પીવડાવી દેવાનું. જોજે ભૂલતો નહીં. ભાઈ ગદાધરને મજા આવી ગઈ, મોજના તોર છોડવા મળ્યા. ધૂળમાં રમવા વાળો છોકરો, પણ એને એમ થયું કે આવું સારું કામ મને મળ્યું. મોટો ભાઈ છે જતો રહ્યો. બીજા દિવસે આખી રાત ઊંઘ ન આવી, મારે માતાજીને દૂધ પીવડાવવાનું છે, મારે માતાજીને દૂધ પાવાનું છે. હા સાહેબ સવાર થતાની હારે જાગી ઉતાવળો સ્નાન કરી, અને સ્નાન કરીને ધોતી પહેરી તૈયાર થઈને આસન પાથરીને દીવો કર્યો, ચપટે અગરબત્તી કરી, ધૂપ કર્યો, બે હાથ જોડીને પગે લાગ્યો. રસોડામાંથી એક વાટકીમાં દૂધ લાવ્યો છે, એમાં ખાંડ નાખેલી છે. નાનું એવું બાળક બંગાળની ધરતીની માથે માં દુર્ગાની પાસે બેહી અને માને કહે છે, માં, એ માં, મેં તને દીવો કર્યો, માં, મેં આ તારો ધૂપ કર્યો છે, હું તને પગે લાગુ છું. માં હવે દૂધ પી જા. સાહેબ નાનું બાળકો, માં દૂધ પી જા. આંખ બંધ કરે, ઉઘાડે, દૂધ એમને પડ્યું છે. દૂધને જોયું એટલે વળી કહેવા માંડાણું, માં, માં, મારા હાથે તો દૂધ નહીં પી. મારો મોટો ભાઈ તો કહે છે ને કે એ રોજ પીવડાવતો તો, માં પી જા ને. પણ ગદાધર કાકલુદી કરવા માંડાણો, એ માં, મારો મોટો ભાઈ મને ખીજા છે, આમ સિદ્ધ કરસ, માં દૂધ પી જા, દૂધ પી જા. એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર આંખો બંધ કરી જાય, મોઢું ફેરવી જાય, માં લેવું નથી જોતો, બસ હું નહીં જોઉં તો પી જા. ઈ આવી કાકલુદી કરતા કરતા આંખો બંધ કરી મોઢું ફેરવી અને આમ કરીને આમ નજર કરે, ત્યાં સાહેબ વાટકીમાં દૂધ નહોતો, દૂધ પી ગઈ અને નાચવા મંડાણો ગદાધરો. હા હા હા, માં દૂધ પી ગઈ, માં દૂધ પી ગઈ, માં દૂધ પી ગઈ. સાહેબ આનંદ થઈ ગયો. આખી રાત ઊંઘ નથી આવી. માં મારા ભાઈએ સોંપેલું કામ મેં કરી દીધું. ભાઈને કહીશ. 2-3 દિવસ પછી ભાઈ આવ્યો. મોટો ભાઈ પૂછે છે, ગદાધર મેં તને સેવા પૂજાનું કામ કર્યું, તું બરાબર કર્યું? કે હા ભાઈ, આપ કહેતા હતા એમ જ કર્યું. રોજ સવારે વહેલો જાગી જતો હતો, રોજ સ્નાન કરી અને પછી મા પાસે આસન પાથરીને બેહું, રોજ દીવો કરું. ભાઈ પહેલા દિવસે માએ દૂધ ન પીધું, થોડીક વાર એને અજાણ્યું લાગે ને, પછી તો મેં ઘડીક એને મનાવી લીધી અને દૂધ પીવા માંડી. મોટા ભાઈએ કીધું, હે શું વાત કરે છે? કે હા, વાટકી મૂકું છું હડે રાત દૂધ પી જાય છે. તેથી મોટા ભાઈએ એટલું જ કીધું તું, ગદાધર અમે આખી જિંદગી કાઢી નાખી, અમે ન ઓળખીએ કા, પણ એક દી તને કામ હોઈપું, એમાં તારો ભોળો ભાવ છે ને, એટલે માને તું ઓળખી ગયો, માં તને ઓળખી ગઈ. બાપ, માં તને ઓળખી ગયો. અને એ બંગાળની ધરતીની ઉપર ગદાધર નામનો એ બાળક પછી તો માં તુહી જાપ લાગી ગયો, અને માં સિવાય બીજું કઈ નહોતું દેખાતું. અને એ જ ગદાધર નામનો બાળક એટલે બીજો કોઈ નહીં, પણ આખા વિશ્વને હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ભાન કરાવવા વાળા વિવેકાનંદજીના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઓલિયો પોતે હતો. ભલા માણસ પોતે હતો. પાંચમું નોરતું છે ત્યારે આપ સૌ સ્કંદ માતાનું અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છો. ચિત્તવૃત્તિઓનો લોપ થાય એવું અનુષ્ઠાન થવું જોઈએ. ચિત્તવૃત્તિઓનો લોપ થઈ જાય અને ત્યારે એ ચિત્તવૃત્તિઓનો લોપ થાય ત્યારે એમ કહી શકાય, મુझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं.
પોતાના સિવાય કાંઈ જ ન હોય, માત્ર ને માત્ર સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ શક્તિ તત્વ જાગૃત થાય અને જાગૃત થયા પછી આંખો બંધ કરે ત્યાં ધારે એવી સુગંધો, ધારે એવા વૈભવો એને આંખો બંધ કરવાથી પ્રાપ્ત થવા માંડે. પછી બાહ્ય જગતની દુનિયા ભૌતિકવાદ એને આકર્ષી ન શકે. એવા શક્તિ ઉપાસકો, એવા શક્તિ સાધકોને ચૈત્રી નવરાત્રિએ હું જય માતાજી કહું છું. અને આપ સૌની સાધનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન આવે અને શક્તિની અવિરત કૃપા તમારા પર વરસે એવી પ્રાર્થના સાથે GSTVના માધ્યમ દ્વારા આપ સુંદર મજાની આ કથાઓ, લોકકથાઓ, લોકજીવનની કથાઓ. એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. એની તાળી, એની તાળી પડે છે ત્રિલોક મારે. એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. આમાં આમાડી એ કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે, એ કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે. એ હારે માતા, એ હારે માતા ઉમાજીને લાવ્યા રે. એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે, એ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા રે. રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા અને એની તાળી પડે છે ત્રિલોકમાં. ત્રિલોકમાં જેની તાળીઓનો અવાજ સંભળાય છે એવી જગદંબા છે. એ રમવા માંડે પણ સાધક છે એ સ્થિર થઈને બેઠો હોય. સાધક સ્થિર થઈને બેઠો હોય. એની સ્થિરતામાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવે, એની સ્થિરતામાં કોઈ ફેર ન પડે. કારણ ચિત્ત વૃત્તિઓનો જેનામાં લોપ થઈ ગયો હોય. પાંચમા નોરતે સ્કંદ માતા આપ સૌને, સૌ સાધકોને ખૂબ ફળે. દુર્ગાનું આ પાંચમું સ્વરૂપ, મોર ઉપર બિરાજમાન થવા વાળી, મોરના રંગ, મોરની પાંખું, મોરના પીછા, એવા આપના જીવનમાં પણ રંગ રંગીન અવસરો આવે એવી વાત સાથે આજે પાંચમા નોરતાની આ ભગવતીની છેલ્લે માને એટલું જ કહી, હે માં બીજું કાંઈ નહીં, અમે તો તારી પાસે આ ચિત્ત વૃત્તિઓનો લોભ થયો છે ત્યારે આ દુનિયામાં અમે સાધકો એટલું જ કહીએ છીએ, એ ભગવતી અમને શાંતિ આપજે, અમારું કલ્યાણ કરજે. કલ્યાણ કરવા વાળી તું છું, શાંતિ આપવા વાળી તું છું, યશસ્વીની તું છું, શુભ કરવા વાળી તું છું, સુખ કરવા વાળી પણ તું છું. એવી માં ભગવતી આપ સૌ સાધકોને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે, ખૂબ પ્રસન્નતા રહે. એટલી જ વાત કરી GSTVના માધ્યમ દ્વારા ચૈત્રી નવરાત્રિના અનુષ્ઠાન સ્વરૂપે આપ સુંદર મજાની આ વાતો સાંભળી રહ્યા છો. આજની વાતને અહીંયા જ મૂકી અને વળી પાછા આપણે છઠ્ઠા નોરતે ભેળા થઈશું આવી જ શક્તિ ઉપાસનાની વાતો લઈને. ત્યાં સુધી મારા યોગેશ ગઢવીના આપ સૌને જય માતાજી.